तो रैम मैमरी है जी, ये कंप्यूटर की इनू आप मेन मैमरी कह दें। रैम मैमरी इज़ आलसो कॉल्ड मेन मैमरी। ये तो बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। जो असी कोई फाइल ओपन करते हैं वो फाइल सैकेंडरी मैमरी च है, उतों वो फाइल रैम च आ जाती है, तभी वो सानू स्क्रीन पर दिखती है। जे हम मैं गल कही है फाइल खुली हुई है, इट मीनस ये रैम मैमरी जो है, रैम मैमरी है तो ही स्क्रीन पर दिखती है। तो अगे कंट्रोल यूनिट ALU ऐदा होगा। कंप्यूटर के जोड़े पार्ट्स ने, चाहे वो रैम है, चाहे हार्ड डिस्क है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट है, ALU है, इन्हों के जोड़े फंक्शनस ने एक बार तुम रीड कर लोगे। जे ना पता हो तुसी पूछ लोगे, आप इतने डिस्कस कर लवेंगे। पर हुण एक गल होर डिस्कस करते हैं, रीड ओनली मैमरी रोम। ये ना कंप्यूटर के एक होर मैमरी है रोम मैमरी, रीड ओनली मैमरी। रीड ओनली मैमरी बारे तुसी कोई दस सकते हो? मनजोत नूं पता है, मनजोत तू दसेंगे, सारे डिस्कस हो जाएगा। रीड ओनली मैमरी का की फंक्शन है? रीड ओनली मैमरी सर मैमरी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਬ ਤੇ ਲੈਣਾ। अच्छा, ਇਹਦਾ फंक्शन की है? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ यानी कंप्यूटर च ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ परमानेंटली स्टोर करके रीड हार्ड डिस्क रीड ओनली मेमोरी है? यस सर। नहीं, रॉन्ग है। हाँ दसो प्रीति। ਸਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੋ ਤੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ DVDs। देखो सैकेंडरी जा गया हार्ड डिस्क, DVD, फ्लॉपी दी CD रोम है ना। जी आप गल करते हैं हम मैं रोम की गल कर रहा था। रोम ने प्राइमरी च देखा, चलो जिथे मर्जी देखा हो, मैं ये गल नहीं की। मैं पूछा सी रोम का मतलब तुहानू पता हो, मैं पूछा कि मैं एक्सप्लेन या मैं ये चाहना कि तुहानू पता हो रोम का काम की है। प्रीति ने ठीक लिखा बोलिया, पर मैं वो सारा तुहानू सारा एक्सप्लेन कर देना जिवें प्रीति ने कहा। यस एंड CD रोम फिर S पाया हुआ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मैं तुम दसदा पहला आप इतने गल कर फिर मैं दसदा इतने रोम तक, ठीक है? हाँ कोई गल नहीं, मैं हुणे क्लीयर कर देना। पहला मैं रोम का मीनिंग दस देना। रोम का मतलब है रीड ओनली मैमरी, सिर्फ इसनूं पढ़िया ही जा सकता है। इस मैमरी में जिहड़ी मैमरी भी रोम है उहदे विच आपां कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, ना ही आपां उह चों कुछ डिलीट कर सकते हैं। जिदा मान लो कि मेरे हाथ च कोई अखबार है, मैं ये कुछ लिख ना सका, मैंने परमिशन नहीं है कि मैं तो लिख सकता है, ना ही ये मैं कुछ डिलीट कर सकता है। जो ये लिखा है मैं सिर्फ पढ़ सकता है। इदा की मैमरी जिहदे मैनू सिर्फ परमिशन पढ़न की है, लिखण की भी नहीं है, डिलीट करने की भी नहीं है, उस तरह की मैमरी को आप कहते हैं रीड ओनली। अपने CPU के विच एक मैमरी सारे कंप्यूटर तो भाव है आप फोन भी कंप्यूटर साढ़े सारे कंप्यूटर में रोम मैमरी लाजमी होंदी है। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैन्युफैक्चरर ਦੇ ਵੱਲੋਂ इंस्ट्रक्शनस लिखिया ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैन्युफैक्चरर जिवें मान लो आ AC है, AC ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਰੋਮ ਦੀ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਰੋਮ ਤੋਂ ਰੈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि मेरी लैंग्वेज की है, मैं कितने हाँ। जे अगर कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप ही स्टार्ट हो जाता ना। यू सी आप देखते हैं आप स्विच ऑन करो स्टार्ट, सानू करने वास्ते कोई भी स्पैसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी नहीं पैंदी, अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप स्टार्ट क्यों होता है? वैसे तो तुहानू पता है भी कंप्यूटर आपे कोई भी काम नहीं करता, कंप्यूटर आपे कोई भी काम नहीं करता। रोम दी दिमाग 'ਚ बहुत कुछ है, जो मैं थोनू जिहड़ा टॉपिक पढ़ाउणा वो दिमाग मैं लोड करूँगा।
ਉਹ ਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਰੈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਬਾਰੇ। ਰੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰੋਮ ਹੈ। ਰੋਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੋਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਰੋਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ CD ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਂਦੇ ਉਹ 'ਚ CD ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, CD ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। CD ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CD ਡਰਾਈਵ। ਉਹਨੇ CD ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CD ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ CD ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ CD ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਟਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CD ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਰੇ ਦੇ ਨਾਲ CD ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ CD 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ CD ਰਾਈਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ CD ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ CD ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ CD ਰਾਈਟਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ CD ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਾਹਤੇ ਵੱਧ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ CD ਰੋਮ ਲੈ ਲਈ, CD ਰੋਮ ਡਰਾਈਵ। ਤੋ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CD ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CD ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CDs ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਮਰੀ ਰੋਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਸ ਵਾਰ ਲੌਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ CD ਰੋਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ CD ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਨਸ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ CD ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ CDs ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਨੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ CDs ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ CDs ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ ਜੋ CDs ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਲੋਪੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। DVD CD ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ। ਇਹਦੀ CD ਨਾਲੋਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, DVD ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ DVD ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ SSD ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਲਾਊਡ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਪਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੀਮੇਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਲਸ ਵੀ ਆਪ ਮੰਨੋ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਨੇ, ਫਾਈਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੀਮੇਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜੀਮੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਨ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸਰਵਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਲਾਊਡ 'ਚ ਆ, ਨੋ ਵਰੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮ ਬਾਰੇ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ALU ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਜਿਹ 'ਚ 0 ਅਤੇ 1 ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 10 ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਇਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ऐसा ही चलेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ये तो चल गया तो ऐसे ही चलेगा। नहीं, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੂਗਾ ਨਾ, 3 2, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੈਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਵਿਚਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆ ਕਿ ਆ ਤੀਆ ਆ, ਇਹ 4 ਹੈ, ਇਹ 5 ਹੈ। ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਸਵਿਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ SSD ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ।
ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਪ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਪ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਿਚਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹਰਬਾਂ ਹੀ ਸਵਿਚਸ ਨੇ। ਸਵਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 1 ਲਿਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜੇ 0 ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੇ 1 ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 1 ਹੈ, ਜੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 0 ਹੈ। 2 ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 3 4, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਸਵਿਚਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0 ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੂਗਾ, 1 ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 0 ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ, 1 ਫਿਰ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ 0, ਇਹ ਹੈ 1, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ, ਇਹ 2 ਹੈ, ਆ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 4 ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 4 ਐਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 1 0 1, ਦਿਸ ਇਜ਼ 5, 1 1 0, ਦਿਸ ਇਜ਼ 6, ਇਹ ਹੈ 7। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ 7 ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਟਰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਲ 7 ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਵੀ 7 ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਵੀ 7 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 1 1। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜਿਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 64, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 64, ਤੇ ਇਹਦੇ 64 ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ 2 3 4 5 6 7 8, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਕਿ 64 ਮੇਰਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ 5 ਹੋ ਗਿਆ, 0 1 2 4 8 12 16 32 64, हाँ यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों का नंबर है 64। ਜਿਹੜਾ 63 है वो हैगा 7 अंकों का, ਜਿਹੜਾ 65 है वो भी फिर ऐदा, यानी ये गिनती ज़्यादा थां घेरदी है। कह दिंदे ये गिनती थां वध घेरदी है, आ गिनती कंपैरेटिवली उस तो घट थां घेरदी है। ਹੁਣ ਕਨਵਰਜਨ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ कहता कि ये 64 है, 63 है, ये 65 है, ये 5 है, 4 है, मतलब ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਜਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਐਜ਼ ਏ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਬਦਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਗਿਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਬਦਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ ਇਨਟੂ ਬਾਈਨਰੀ। ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ 46 ਲੈ ਲਿਆ। 46 ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਲਿਖਤਾ 4646, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ 46, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 46 46 40 ਤੇ 6 46, 40 50 60 70 10 10 ਦਾ ਫਰਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 100 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, 400 500 600। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ। ਐ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 10 ਵਾਲਾ ਡੈਸੀਮਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਸਿੱਖੀ। 46 ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ 46 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 23। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਫ ਕਰਨ 'ਤੇ 23 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 46 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 23 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 46 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 23 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0। ਤੋ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 0 ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਊਗਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਈਦਰ 0 ਔਰ 1। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 23 ਹੈ, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਤਦ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। 11 ਦੂਣਾ 22, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 5 2 10, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। 2 2 4, ਬਾਕੀ 1। ਹੁਣ 2 1 2, ਬਾਕੀ 0। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ 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 ਐਂਡ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ 0 1 0 1 1 1 0। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ 1 0 1 1 1 0। तो this is equal to 46। मैं इस तरह कह देवां 46 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਥੇ 10 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 10 ਫਾਰ ਡੈਸੀਮਲ, 2 ਫਾਰ ਬਾਈਨਰੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ 1 0 1 1 0 1 1 0, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1,01,110। ਇਹ 1,01,110 ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਪਾਦਾ, ਨੀਚੇ 2 ਪਾਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਈ 1,01,110 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 46। ਆਪਾਂ 46 ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸਿੰਪਲੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। है 10 को किया था, हाँ ठीक है 1 0 1 0 10 है। वेरी वेरी। तो तुसी आपने प्रैक्टिस कर ली हो किसी भी डेसीमल ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ।
how to convert binary into decimal. Conversion of binary into decimal. ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 101110, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ 46 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 5th 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ 46 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਬਿਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 40 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 46। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 2 3 6 1, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 2000 ਹੈ, ਇਹ 2000 ਹੈ, ਇਹ 300 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 1000 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੈ, ਇਹਦੀ 10s ਹੈ 60, ਤੇ ਇਹਦੀ 1s ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 4 ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਡਿਜਿਟ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਜਿਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ 10 into ਹੋਗੀ, 1 10 100 1000। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ 7, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1000 ਦਾ 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10000, ਯਾਨੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 10000 ਗੁਣਾ 10 ਕਿੰਨਾ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 100,000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 into ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ 1 ਹੈ, ਦੂਜੀ 10 ਸੀਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 2 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 4, ਇਹ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, into 10 ਨਹੀਂ into 2 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ 16 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ 32 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟ ਹੋਊਗੀ ਕੀ, ਇੱਥੇ 4 ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਓਨਲੀ 1 0 1 0, ਕੋਈ ਵੀ 0 and 1 ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ 0 ਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 64 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 128 ਹੋ ਗਈ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇਹਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7। ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇਹਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, मतलब स्टार्टिंग 0 तो करके 1 2 3 4 5 6 7 8, जो डिजिट 8वीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 7। हुण इन्हां नूं गुणा कर लो, प्लेस वैल्यू गुणा डिजिट, प्लेस वैल्यू गुणा डिजिट, इहदा रिजल्ट कितना आ जाऊगा, प्लेस वैल्यू 1 है, 1 गुणा 0 0 आ जाऊगा, इहदा 1 है, इहदा 0 हो गया, आई 1 2 into 1 2 आ जाऊगा, एवं है ना, 2 into 1 2, मतलब प्लेस वैल्यू नूं डिजिट ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 4 1 4 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ 8 1 8 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਦਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ, 64 into 0 0 ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ 128 ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 4 8 32 1 28, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 28 30 60 70 174 170, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 174 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ।
ਆਪਾਂ ਸੀ ਨਾ 10010 ਇਹ ਆ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 46 ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਲਾਸਟ ਦੋ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 32 8 40 40 ਤੇ 6 46 46 ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ 46 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਓ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, 1 ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ 1 ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ 1 ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਾਂ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 100। ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 8 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 16। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਗਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਆ 0 ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਗਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ? ਯੈਸ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸੀ ਉਹਨੇ 17। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ। ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆ 1 ਹੈ, ਇਹ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲੱਗੀ 10, ਇਹ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 1 ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 3 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਾਉਣ ਨੂੰ 10 ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 20 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆ? 1 ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ बन गया 41 21 नहीं पहले 20 है उसके पीछे 1 लगा दिया तो दुगना करके 1 प्लस कर लिया 41 हो गया ना। हुण ये हुण उहदे पीछे 0 होर ला लो है ना कितना हो जाएगा 41 × 2 82 हो गया। हुण पीछे 1 ला लिया हुण ये कितना हो गया 165 82 × 2 + 1
हाँ 165 तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ 165 डिजिट्स कितने ने गलत नहीं कर गए 1 2 3 4 5 6 7 मैं गलत कर गया कुछ हाँ गलत हो गया कुछ मैं ना मैच कर रहा हो रहा है मैच नहीं कर रहा कितने मैं इतों गलती कर गया देखो ना मैं पहला 1 फड़िया फिर 10 हो गया फिर 101 हो गया फिर 10 10 हो गया इतना ठीक है आ भी ठीक है आ भी ठीक है आ भी ठीक है ये क्या लो फर्क है डिजिट 1 2 अच्छा अब मुझे 1 भी हैगा आ 1 भी हैगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है मैं सोचा भी ये ਜਿਹੜਾ ना 128 है ना ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ 128 ਹੈ ਉਹ 7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 127 7 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 7 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 27 ਤੋਂ 127 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਸ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 165 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮੂਰੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 165 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਚ कि ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹ YouTube ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ ਐਨਐਲਸੀਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਲਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इदां दे जिहड़े ऑपरेशनस ने बाइनरी ते वो भी हो जाते हैं बाइनरी नंबर का प्लस करना मतलब है बाइनरी नंबरों को प्लस करना जिद्दां कोई नंबर ले लिया आ कोई नंबर ले लिया इहदा प्लस करना है हुण तुसीं कहोगे 1 ते 0 जोड़ करांगे 1 आ जाऊगा आ फिर 1 ते 1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਇੱਥੇ 2 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 2 ਤਾਂ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 1 1 ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ 1 ਤੇ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਾਸਲ ਜੋੜ ਲਓ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਓ ਅਗੇਨ ਆ 1 ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਸੀ ਪਲੱਸ 0 1 ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ नहीं इतने कैरी ना सॉरी गलत कर गया मैं 1 0 1 नहीं आ गया इतने कैरी लोड नहीं पई कैरी उदों जो 1 1 0 करते हैं आ 1 1 नहीं रह गया तो यदा मतलब कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ वैल्यू कितनी है मेरे साथ 11 होगी मतलब डेसीमल दे विच ये वैल्यू कितनी है देखो 1 2 5 5 तो 10 तो 11 11 बनती है जिनी इनू आपां कन्वर्ट कर लिया जवानी ये कितना बनता है 11 किवें किता मैं कहा आ एड़ा 1 है जो पिछे 0 लगी 2 बन गया पिछे 1 बन गया तो 2 दूने 4 तो 5 बन गया फिर 1 लग गया 5 तो 10 तो 11 बन गया दैट मीनस दिस इज 11 ये कितना है आ वैल्यू कितनी है ये 2 है 1 के पिछे 0 लगी दुगना हो गया 1 दूना 2 तो ये 2 है तो इसका मतलब कि ये 13 होना चाहिए देखो तो 13 है ये आ 1 पिछे 1 लग गया बन गया 3 नाल 0 लगी 6 नाल 1 लग गया 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 गॉट इट पता लग गया
ਐ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ 3 ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਰਕਮਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ A + B + C 3 ਰਕਮਾਂ ਜੋੜ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ + B 2 ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ C ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? 2 ਰਕਮਾਂ ਜੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਤੀਜੀ ਜੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 1 + 1 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 1 'ਚ ਜੋੜੋ। ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 7 5 ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ 6 7 13 13 ਤੇ 5 18, ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹ ਜੋੜ ਦਿਓ। 1 1 0 1 ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 0 1 ਕੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ 1, 0 ਤੇ 1 1 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 ਏਕਾ ਉੱਪਰ 1 ਕੈਰੀ ਲੈ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 ਏਕੇ ਬਣ ਗਏ, 4 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? 1 + 1 = 0 1 ਕੈਰੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਜੋੜ ਲਓ, 1 1 0, ਅਗਰ 1 1 0 ਜੋੜ ਲਓ, 1 + 1 0 1 ਕੈਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਕੈਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ, ਇਹ 2 ਕੈਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 1 1, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਆ 3 ਏਕੇ ਇਹਨੇ 1 2 ਕੈਰੀ ਸੀ, 4 ਏਕੇ ਬਣ ਗਏ, 4 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 2 ਵਾਰੀ ਕੈਰੀ, 2 ਹਾਸਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ 1 1 1 ਇਹ 3 ਏਕੇ ਨੇ, 1 1 1 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ, 1 ਕੈਰੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਆ 2 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 0 0 ਜਮਾ 1 1 ਕੈਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ 1 2 3 ਏਕੇ, 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਇੱਥੇ 1 ਕੈਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 2 3 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ 1 ਕੈਰੀ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ 3 ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ? ਦੇਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਆ 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 ਏਕਾ, ਇੱਥੇ 1 ਕੈਰੀ ਆ ਗਈ, 4 ਏਕਿਆਂ ਦੀ 0 2 ਕੈਰੀਆਂ, 1 2 3 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 ਏਕਾ, 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 ਏਕਾ 1 ਕੈਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ 1 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ। हाँ जी, दोबारा देखियो, मैंने तो लगता है ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਗਿਣੀਏ, ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤੀਜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਚੌਥਾ ਕਾਲਮ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਰਾਂ ਜੋੜ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਰੀ 1 ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਏਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ? 0 ਆਊਗਾ। ਕੈਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ? 2 ਕੈਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 4 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 1 1 1 1, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਲਓ, 0 ਕਰ ਲਓ, 1 ਕੈਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ 0। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਏਕਿਆਂ ਦਾ 0 2 ਕੈਰੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਹੁਣ 2 ਕੈਰੀ ਤੇ 1 3 ਏਕੇ ਬਣ ਗਏ। 3 1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 1 ਕੈਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 1 ਕੈਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ 1 ਆ 1 ਆ 1, 3 1 ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, 1 ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੈਰੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ 11 ਆ, ਆਹ 7 ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ 11, ਉੱਪਰਲਾ ਤਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ 11 7 ਤੇ 11 ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 11 22 7 29 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ 29 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ 29 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਆ 3 ਫਿਰ 5 ਨਾ, 1 ਆ 3 ਦੁਣਾ 7 ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦੁਣੀ 14, 14 ਦੁਣਾ 28 ਤੇ 1 29, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 7 ਹੈ ਆ 5 ਹੈ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਜੋੜ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ 29 ਦਊਗਾ, ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। यस सर। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 'ਚ ਛੋਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ 2 ਚੋਂ 5 ਘਟਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਟਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? 5 ਚੋਂ 2, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ -3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਘਟਾਉਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 - 5, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ -3 ਆ। -3 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ? 2 ਚੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਆਪਾਂ, 5 ਚੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ 5 ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਟਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਸਿਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, 1 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੀ 0 ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 0 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੀ 1, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 0 - 1 ਨਾ, 1 - 0 1, 1 - 1 0, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਹੈ। 0 - 1 ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਆਂਸਰ, ਯਾਨੀ 0 - 1 ਆਂਸਰ 1, ਕੈਰੀ 1 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? 0 - 1 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਰੀ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ -1 ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਰੀ -1 ਆ, ਇਹ +1 ਹੈ। -1 + 1 ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹ 11 ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ? 2 3 6, 6 ਚੋਂ 11 ਕੱਢੇ 5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਹੈ, ਦੇਖੋ हाँ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਈਏ, +- ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ +- ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿੰਪਲੀ ਚ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 110 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 0 1 1, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਕਾਟੀ ਮੈਨੂੰ 0 ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਉਹ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।